We are discussing about total internal reflection of light. Total internal reflection साठी दोन कंडिशन मी सांगितल्या होत्या तुम्हाला. For the total internal reflection of light, light must be travel from denser medium to rarer medium. And second, angle of incidence in denser medium must be greater than the critical angle. Then light undergoes total internal reflection. So we have new device or new cable which is called optical fiber. This optical fiber is also based on the principle of total internal reflection. त्याचं construction कसं असतं optical fiberचं? Simple. This is the cable of optical fiber. It consists of a flexible transparent core which is always act as a denser medium, and this flexible core is surrounded by the flexible cladding coating which act as a rarer medium, and total cable is coated with the buffer and jacket कोटिंग. त्याच्यावर एक कोटिंग असते. केबल वायर जशी असते त्या पद्धतीने ऑप्टिकल फायबर बेस्ट असतो. द टोटल थिकनेस ऑफ दिस केबल इज नियर अबाउट 1 मिलीमीटर. म्हणजे विचार करा किती बारीक केबल असेल ती. अँड द लेंथ इज सेव्हरल किलोमीटर. म्हणजे एकदा ही वायर टाकली की आपण एक कॉम्प्युटर दुसऱ्या कॉम्प्युटरला जॉईन करू शकतो. थिकनेस अगदी बारीक असतो, नियर अबाउट 1 मिलीमीटर. वापस एकदा, द ऑप्टिकल फायबर इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इट कंसिस्ट ऑफ internally a flexible transparent core of material which acts as a denser medium. This core is surrounded by cladding. This is also flexible. This cladding acts as a rarer medium, and total cable is covered with the buffer and jacket construction. The thickness of this cable is near about 1 millimeter, but the length is about several kilometer. Now, त्याचं वर्किंग कसं चालतं ऑप्टिकल फायबरचं? This optical fiber is based on the principle of total internal reflection. Suppose this is the optical fiber cable. When the light signal or any signal, maybe audio signal or video signal, they are converted into optical signal. When enters into this optical cable, वापस एकदा ऑडिओ व्हिडिओ सिग्नल असतील, they can be converted into optical signal. That means in the form of light. When this signal enters into this optical fiber, then it undergoes total multiple internal reflection, because it travels from denser medium to rarer medium, and at every reflection the angle of incidence is greater than the critical angle. Hence the light signals or optical signals undergoes total internal reflection many times, and it emerges out from the other end. इकडे आपल्याला हा सिग्नल पुन्हा मिळतो. इथून एंट्री झाली सिग्नलची आणि इकडून आपल्याला आउटपुट मिळाला. म्हणजे याचा अर्थ असा की जे सिग्नल आपल्याला दूरपर्यंत पाठवायचे एका कॉम्प्युटरवरून दुसऱ्या कॉम्प्युटर, त्यांच्यामध्ये काय जॉईन करायचे असते? ऑप्टिकल फायबर. इकडून सिग्नल पाठवायचा, बरोबर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होऊन अदर एंडने काय होतं, बाहेर येतो, आणि हे एंड दुसऱ्या कॉम्प्युटरला अटॅच असतं. इन दिस वे वी कॅन सेंड number of signals or number of video audio signals through the optical fiber without the loss of energy. महत्त्वाचं काय आहे, याच्यात लॉस ऑफ एनर्जी होत नाही. very less amount of energy is lost. So we can send the signal for hundreds or thousands of kilometers by using the optical fibers.
So optical fiber is used to send the signals from one place to another place. Now advantages of optical fibers. का बरं वापरायचे असतात? The optical fibers can be used in sending the TV signals. We can send about 90,000 of signals, independent signals, through the optical cable or optical fibers. Second, these optical fibers are neutral, hence they are not affected by electromagnetic waves of other signals. जे डिस्टर्बन्स असतो बाकीच्या सिग्नल्समध्ये तर त्याचा याच्यावर काही इफेक्ट होत नाही. सो द सिग्नल्स थ्रू द ऑप्टिकल फायबर्स डू नॉट डिस्टर्ब or do not affected by the electromagnetic radiations. Also there is a very less attenuation. Attenuation means loss of energy. जसं आपल्याकडं इलेक्ट्रिसिटी येते ती भुसावळून येते, भुसावळून जी येते तिथपर्यंत त्याच्यात बरेचशी काय होते लॉस होऊन जाते. का बरं? ती ॲल्युमिनियमच्या तारमधून येते. मग तो तार तापतो, त्याच्याने बरेचसे 30 to 40% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज लॉस्ट when it travels from one place to another place. But due to the optical fiber there is a very less loss of energy, near about 0.2 dB. dB चा अर्थ कळतो तुम्हाला? डेसिबल. साऊंडचं युनिट येते साऊंड मोजण्याचं पर किलोमीटर. फक्त 0.2 dB एवढा लॉस होतो एका किलोमीटर मागे. अँड दॅट इज व्हेरी व्हेरी लेस. सो इट इज व्हेरी सेक्युअर. अजून बाकीचे ओरली सांगतो तुम्हाला. याच्यात महत्त्वाचं असं असतं कोणी जे सिग्नल जे ते चोरू शकत नाही. म्हणजे देर इज नो चान्स टू डिस्कार्ड और टू डिस्ट्रॉय द सिग्नल्स फ्रॉम ऑप्टिकल केबल्स. आणि याच्यात कुठल्याही प्रकारचं कॉपर वगैरे नाही वापरलेलं आहे, त्याच्यामुळं ती स्वस्त पण. इट इज व्हेरी चीप. सो दिस इज अबाउट ऑप्टिकल फायबर. पुढचा जो पॉईंट आहे त्याचा फक्त तुम्हाला फॉर्म्युला आहे. कॉम्बिनेशन ऑफ lenses. If number of thin lenses are connected or joined together, then the effective focal length, that is total focal length of all these lenses, is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3 plus dash 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 1 upon fn. That means if number of lenses are in contact with each other, then the effective focal length of the combination is find out by using this formula. फॉर्म्युला 10th ला होतो तुम्हाला. आता फक्त त्याची थेअरी वगैरे काही नाही आहे, फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. इफ 3 lenses are in contact, then their effective focal length of combination is 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3. Now if only 2 lenses are in contact, then the total focal length is 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. So this is formula for the focal length of combination of lenses. f म्हणजे माहिती तुम्हाला फोकल लेंथ, बरोबर. ही इफेक्टिव्ह फोकल लेंथ झाली. ही फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेन्स, f2 फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेन्स, तिसरा बी असेल तर मग f3. राहील लक्षात तुमच्या. 10th ला होतं तुम्हाला. यावर्षी फक्त याच्यावरचे न्यूमरिकल्स आहे, तुम्हाला थेअरी नाही आहे. तसंच तुम्ही पॉवरच्या बाबतीत पण करू शकता. द इफेक्टिव्ह पॉवर इज इक्वल टू पॉवर
of first length plus power of second length dash dash power of nth length. दोन लेन्स असतील, टू लेन्स इफ यू यूज्ड देन P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. त्याच्यावरून आपल्याला न्यूमरिकल्स आहेत फक्त यावर्षी. अदर जी थेरी ती कॅन्सल झाली. पुढचा पॉईंट मात्र महत्त्वाचा आहे. पुढचं डेरिवेशन बघा. रिफ्रॅक्शन ॲट सिंगल स्पेरिकल सरफेस. मग तुम्हाला क्वेश्चन असं विचारतील, एक्सप्लेन द रिफ्रॅक्शन ॲट सिंगल स्पेरिकल सरफेस अँड डिराईव्ह नेसेसरी फॉर्म्युला. आपल्याला फॉर्म्युला शोधायचा आहे. लक्ष द्या मग व्यवस्थित. पहिले त्याची रे डायग्राम काढावी लागेल. वेळ वाचवण्यासाठी मी पहिले डायग्राम काढून घेत असतो आणि मग एक्सप्लेन करतो. सर्किट रे डायग्राम बघा आता. रिफ्रॅक्शन ॲट सिंगल कर्व सरफेस. सो दिस इज सिंगल कर्व सरफेस YP Y dash which separates the two media. This is medium first having refractive index N1 and this is second medium having refractive index N2. N2 greater than N1, that means this is denser medium and this is rarer medium. The medium which has larger refractive index is denser as compared to other. N2 greater than N1, that means this is denser medium, this is rarer medium. Now XPX is the principal axis of this spherical surface. Now consider the object O which is kept on principal axis in medium having refractive index N1, that is in the first medium. Now the two incident ray OA is incident on the spherical surface. After refraction नंतर it goes away as AI. This is denser medium. In denser medium the refracted ray bends towards the normal. Actually हा incident ray असा जायला पाहिजे होता, पण तो कुठे झाला, बेंड झाला. कोणाकडे, नॉर्मलकडे, ड्यू टू रिफ्रॅक्शन. NAC इज द नॉर्मल. मग तो नॉर्मलकडे रिफ्रॅक्शन नंतर काय झाला असता, बेंड झाला. सो दिस रिफ्रॅक्टेड रे मीट्स ॲट पॉईंट I ऑन प्रिन्सिपल ॲक्सिस. टू लोकेट द इमेज, कुठल्याही ऑब्जेक्टची इमेज पाहिजे असेल, वी रिक्वायर टू इन्सिडंट रेज. सो दिस इज फर्स्ट incident ray and this is the second incident ray. असं दाखवलं बघा. OP it goes through the center of curvature or pole of spherical surface, hence it does not deviate after refraction. 10th स्टँडर्डला तुम्हाला रूल होते, जो रे इन्सिडंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर मधून जाईल किंवा ऑप्टिकल सेंटर मधून जातो किंवा पोल मधून जातो, त्याचं डेविएशन होत नाही refraction नंतर. So OP is the incident ray which goes undeviated. This refracted ray and this is also refracted ray both meets at this point called I. So I is the image of object O. जिथं दोन refracted ray एकत्र येतात, मीट होतात, तिथं काय तयार होते, इमेज. म्हणजे O काय झाला, ऑब्जेक्ट, आणि I काय झाली, त्याची इमेज. झालं. दिस इज नॉर्मल. I इज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स. मी सांगितलं तुम्हाला, इन्सिडंट रे अँड नॉर्मल याच्यातला अँगल काय असतो, अँगल ऑफ इन्सिडन्स. नॉर्मल ही अशी आणि रिफ्रॅक्टेड रे याच्यातला अँगल काय झालं, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. जाऊ. सपोज दिस इज द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर. दिस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट डिस्टन्स इज U. ऑब्जेक्ट डिस्टन्स नेहमी U ने दाखवायचं असतं. अँड ऑन लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइडला आहे, द लेफ्ट साइड डिस्टन्स इज टेकन ॲज निगेटिव्ह. दिस इज इमेज अँड इमेज डिस्टन्स इज रिप्रेझेंटेड और डिनोटेड बाय V. ऑन राईट साइड इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. वापस, जर लेफ्ट साइडचं डिस्टन्स असेल ते निगेटिव्ह असतं
आणि राईट साईडचं डिस्टन्स पॉझिटिव्ह असतं अकॉर्डिंग टू साइन कन्व्हेन्शन्स. तुम्हाला 10th स्टँडर्डला होतं ते. झालं. नाव अल्फा, बीटा अँड गॅमा आर द अँगल्स मेड बाय OA, AC and AI with the principal axis. Alpha is the angle between OA and principal axis. Beta is the angle between normal and principal axis. Gamma is the angle between refracted ray and principal axis. Theory लक्षात आली पाहिजे. वापस एकदा. YPY dash is the spherical surface separated by the two transparent media, medium first and this is medium second. N1 is the refractive index of first medium, eta 2 is the refractive index of second medium. Eta 2 greater than eta 1 घेतला, that means second medium is optically denser than first medium. Now the object O is kept on principal axis. To locate the image we require two incident ray and two refracted ray. So consider OA is the incident ray, incident on the spherical surface. After refraction it bends towards the normal because this second medium is denser medium and goes as AI. Second incident ray is OP which goes undeviated because it goes through the center of curvature of spherical surface. U is the object distance, V is the image distance. This is negative and this is positive because U is on left side, V is on right side. I, angle of incidence, R, angle of refraction. NAC is the normal. पुढे बोललो तर आपण alpha is the angle between OA and principal axis, beta is the angle between AC and principal axis, and gamma, y ne to gamma is the principal angle between refracted ray and principal axis. Now we have to derive the relation. लक्ष द्या. By Snell's law, या इकडं Snell's law असा असतो आपला eta 21 is equal to sin I upon sin R. Refractive index of second medium with respect to first medium. याला जातं लिहिता eta 2 upon eta 1 is equal to sin I upon sin R. याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. काय येईल बघा. N1 sin I, N1 sin I is equal to N2 sin R. समजलं. बरं आता पुढे बघा. But I are very small. हे खूप स्मॉल असतात. So sin I nearly equal to I and sin R nearly equal to R. The equation becomes N1I is equal to N2R. Equation first. व्यवस्थित ऑब्झर्व करायचं. झालं. पुढे बघा व्यवस्थित काय करता येईल आपल्याला. Now we want to find the values of I and R. Also in triangle, बघा ट्रायंगल दिसतोय का तुम्हाला. OAC 9th स्टँडर्डला तुम्हाला थेरम होता, थेरम ऑफ एक्सटेरियर अँगल. असा थेरम होता. इफ दिस इज ट्रायंगल अँड दिस इज एक्सटेरियर अँगल अल्फा. समज झालं. तर एक्सटेरियर अँगलचं मेजर या रिमोट इंटेरियर अँगल इतकं असतं. सपोज दिस इज A and B, देन अल्फा इज इक्वल टू A plus B. 9th स्टँडर्डला होतं तुम्हाला थेरम ऑफ एक्सटेरियर अँगल. आणि जर क्युरिओसिटी असेल जाणून घेण्याची खरंच होतं का, तर तुम्ही काय करायचं. 9th स्टँडर्डचं बुक काढायचं जॉमेट्रीचं, त्याच्यात थेरम शोधायचा. कोणता. एक्सटेरियर अँगल थेरम. नसेल तर मग मी सांगतो. एक्सटेरियर अँगलचं मेजर जे असतं, मेजर ऑफ एक्सटेरियर अँगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स
रिमोट इंटेरियर अँगल्स. मराठी सांगू का? मराठी समजतं का? बाह्य कोनाचे माप हे त्याच्या दूरस्थ आंतरकोनांच्या मापांच्या बेरजे इतकं असतं. आपलं काही काम नाही. मग बघा आता हा OAC सापडला तुम्हाला. O A and this is C and this angle असा I is the exterior angle, so that is I is exterior angle. So I is equal to ह्या दोन अँगल इतकं. कोणते ते? अल्फा अँड बीटा. सो I is equal to अल्फा प्लस बीटा. सिमिलरली R ची व्हॅल्यू काढू. मग आता इन ट्रँगल, हा ट्रँगल कन्सिडर करा. बघा कोणता? AIC. बीटा इज एक्सटेरियर अँगल. कुठे बघा? A, दिस इज I and this is C. असं आहे आणि हा पुढे असं आहे. बीटा इज एक्सटेरियर अँगल झाला. मग याचं जे मेजर आहे या दोन अँगलच्या सम इतकं. याचं मेजर म्हणजे R प्लस गॅमा. सो बीटा इज इक्वल टू R प्लस गॅमा. दॅट इज R इज इक्वल टू बीटा मायनस गॅमा. So this is value of I and this is value of R. So putting this value in equation first, so equation 1 becomes काय बघा? N1 I means alpha plus beta is equal to N2 R means beta minus gamma. बघा व्यवस्थित. याला सॉल्व करू आपण. कसं येईल बघा? मग eta1 अल्फा और N1 अल्फा प्लस N1 बीटा, N1 अल्फा प्लस N1 बीटा इज इक्वल टू N2 बीटा मायनस N2 गॅमा. रिअरेंजमेंट करावी लागेल इक्वेशनची आणि आपल्याला बीटा कॉमन काढता येईल. मग कसं कराल बघा? बीटा कॉमन काढायचं असेल तर याला असं करू शकतो आपण. N1 बीटा सापडला मायनस N2 बीटा इकडं आणला, हा इकडं जाईल इज इक्वल टू मायनस N2. जास्त हार्ड होऊन जाईल. अजून सोपं करू आपण. याला असं करून घेऊ. ही टर्म इकडं आणू. N1 अल्फा प्लस इकडे येईल N2 गॅमा इज इक्वल टू N2 बीटा मायनस हा इकडे येईल N1 बीटा. तर फर्स्ट पद्धतीने पण आलं असतं. स्टेप वाढले असते आपल्या. मग कसं येईल आता इथं? N1 अल्फा प्लस N2 गॅमा काय कॉमन आहे? बीटा. सो N2 मायनस N1 बीटा. इक्वेशन सेकंड झालं. नाउ वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ अल्फा बीटा अँड गॅमा. तुम्हाला मॅथमध्ये अँगल मेजरमेंटचं चॅप्टर आहे बघा. मॅथमध्ये असा अँगल असेल हा अल्फा, तर अल्फा इज इक्वल टू असा असतो आर्क अपॉन रेडियस. झालं. आर्क म्हणजे ही एवढी असते. झालं. म्हणजे अल्फा इज इक्वल टू आर्क यस अपॉन काय फॉर्म्युला आहे? आर. ही आर्क अपॉन रेडियस. तुम्ही मॅथ शिकताय तर त्याच्यात अँगल मेजरमेंट नावाचं चॅप्टर आहे. त्याच्यात हा फॉर्म्युला सापडेल तुम्हाला. अँगल इज इक्वल टू सेंट्रल अँगल. आपण सेंट्रल अँगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस म्हणजे समोरची आर्क अपॉन रेडियस. मग त्या पद्धतीने कसेल बघा. नाव अल्फा इज इक्वल टू आर्क AP अपॉन रेडियस ही राहील कोणती? OP. बीटा इज इक्वल टू बीटा कसं राहील? बीटा इज इक्वल टू आर्क AP अपॉन PC. दिस इज PC. गॅमा इज इक्वल टू गॅमा आर्क वापस काय आहे? AP. आर्क AP अपॉन PI. सापडलं.
त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यू टाकू आपण, आपलं फायनल आन्सर येईल. बघा आता नीट व्यवस्थित याला असं लिहू शकतो मी, अल्फा इज इक्वल टू आर्क ए पी अपॉन ओ पी. ओ पी मीन्स मायनस यू. झालं. बीटा इज इक्वल टू आर्क ए पी अपॉन पी सी. P to C, that is called radius of curvature. माहिती तुम्हाला पोलपासून ते सेंटर ऑफ कर्वेचरपर्यंतचं डिस्टन्स काय असतं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आणि इट इज पॉझिटिव्ह लाईन. का बरं, टू द राईट साईड. सो इट इज आर. गॅमा इज इक्वल टू आर्क ए पी अपॉन पी आय, that is called image distance V. So putting these three values in equation second, कसं येईल, n1 अल्फा कोणता आहे बघा, अल्फा आर्क अपॉन मायनस यू. सो आर्क ए पी अपॉन मायनस यू प्लस n2 गॅमा काय, आर्क अपॉन व्ही, आर्क ए पी अपॉन व्ही इज इक्वल टू n2 मायनस n1 बीटा काय आहे, आर्क अपॉन आर, आर्क ए पी अपॉन आर. बघा बरं, ऑब्झर्व करा व्यवस्थित. झालं. लास्ट काय बघा, याला असं करू शकतो आपण, आर्क ए पी कॅन्सल. सो n1 मायनस यू प्लस n2 upon V is equal to n2 minus n1 upon R. याला बेस्ट वे असं लिहितात, n2 minus n1 upon R is equal to ही प्लस टर्म पहिले लिहू, n2 upon V minus n1 upon U. This is the required formula, that is relation between radius of curvature R, इमेज डिस्टन्स V, ऑब्जेक्ट डिस्टन्स U. आणि लर्न करणं सोपं आहे. बघा, ऑब्जेक्ट कुठं होता, मीडियम फर्स्टमध्ये n1 मध्ये, मग n1 अपॉन मायनस यू आला आहे. इमेज कुठं होती, सेकंड मीडियममध्ये, बरोबर. इमेज डिस्टन्स काय होतं, V, मग n2 अपॉन V आला. आणि इथं n2 मायनस n1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो दिस इज द required formula for the refraction at single spherical surface. तुम्हाला व्यवस्थित पाहावं लागेल, बिकॉज तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये याच्यातल्या बऱ्याचशा स्टेप कॅन्सल आहेत. ही स्टेप कॅन्सल केलेली आहे, ह्या स्टेप पण कॅन्सल आहेत, आणि डायरेक्ट आन्सर दिलेलं आहे. राहील लक्षात मग तुमच्यात. एवढं इक्वेशन लर्न करा, बाकीचं आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहू.